Hello friends, let us solve the problem which has been given to you yesterday. The problem is before you. I have informed you to copy this problem in your notebook and also to open the accounts relating to this problem, that is realization account, partners capital account. In partners capital account we have separately I have informed you to prepare insolvent partners capital account separately and cash account, and I hope you are ready with these accounts. Shall we start the solution now? Let us start solving the problem. Okay. Look at the liability side of the given balance sheet. There is capital account balance P 69,000, Q 36,000. Record them on the credit side of P and Q's capital account, that is solvent partners capital account credit side, by balance brought down. Solvent partners capital account credit side by balance brought down P 69,000, Q 36,000. Over. Okay. Now look at the other items on the liability side of the balance sheet. There is sundry creditors. Sundry creditors is a liability. Therefore, we have to close this account, and this account is closed by transferring the balance to realization account. Therefore, entry realization account credit side, okay, realization account credit side by sundry creditors 32,000. Over. And the last item on the liability side of the balance sheet is profit and loss account, which is to be distributed among all the partners in their profit sharing ratio, which is 3:2:1. Entry partners capital account credit side. First come to solvent partners capital account. On the credit side, by profit and loss account. Okay, now you see 24,000 distributed in the ratio of 3:2:1 comes to 12,000, 8,000 and 4,000. Okay, now P and Q's capital account credit side by profit and loss account 12,000, 8,000, and R, that is insolvent partners capital account credit side by profit and loss account 4,000. Recorded? Yes? Okay. Now come to the asset side of the balance sheet given. The first item is cash in hand. Record it on the debit side of cash account. On the debit side of cash account to balance brought down 12,200. Okay. Then look at the other items. Sundry debtors, closing stock, furniture. These three are assets. They are to be transferred to the debit side of realization account. Come to realization account debit side. To sundry debtors 50,000. To closing stock 60,000.
to furniture 18,000. Over. Okay. Now look at the last item on the asset side of the balance sheet. It is R's capital account. That means R's capital account is showing debit balance. Come to insolvent partner R's capital account. On the debit side, to balance brought down 20,800. ಮಾಡಿದ್ರಾ? Okay. Now look at the next paragraph. The assets realized as follows. Entry for realization of assets. Realization account credit side. Realization account credit side. By cash account. Under that, furniture in the inner column 14,000, debtors 40,000, stock 40,200. Now put the total on the in the outer column. So I think it is 94,200. Okay, in the outer column 94,200. Over. Make corresponding entry on the debit side of cash account to realization account. $94,200. Over. Now look at the next paragraph. There is a liability for compensation to the workers injured in an accident amounting to rupees 6,000. This is I think this is a new point to you people, right? We call this as unrecorded liability. Followed? What do you mean by unrecorded liability? Liability which is not shown in the books of accounts. Look at the liability side of the balance sheet given. There is only sundry creditors, right? Is there any liability towards compensation in the balance sheet? No. That means this liability is not recorded in the books of account, but it is payable at the time of dissolution. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೆಕಾರ್ಡೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಇದೇ ಕೇಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಫರ್ಮಿನ ಮೆಷಿನರೀಸೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದೆ, ಆ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಕರ್ಸು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಈ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಅರೈಸ್ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅರೈಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಫುಟ್ ನೋಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಕರಾರಿತ್ತು. ಈಗ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ liability is not recorded in the books of account, but it becomes payable on dissolution of the firm. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, to cash account. Under that compensation paid 6,000. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಿದೆ. ಸನ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 32,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ವರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 2%. ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ 32,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದಿತ್ತು, ಅವರಿಗೆ 2% ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಅಗೈನ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಪೇಯ್ಡ್, 32,000 minus 2% of 32,000. 32,000 minus 2% of 32,000. That comes to 31,360. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 32,000 ಮೈನಸ್ 2% ಆಫ್ 32,000 ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 31,360. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನಿನ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ 2 ಸರಿ ನೀವು ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 6,000 ಮತ್ತೊಂದು 31,360. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ. ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000. Again, by realization account 31,360. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ,
ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬರೋಣ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 4,000 ವಿಚ್ ವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ 1,200. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈಗ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹಾಂ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಫರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಶೇರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದನ್ನು ಫರ್ಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು, ಜೀರೋನೇ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ವರ್ತ್ಲೆಸ್, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಶೇರ್ಸ್ ಫರ್ಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ 4,000 ರೂಪಾಯಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಫರ್ಮ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಶೇರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಫರ್ಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್. ಎಂಟ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ಕಮ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, in bracket investments realized 1,200. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನೆ, ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 4,000 ರೂಪಾಯಿದೇನಿತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ವರ್ತ್ಲೆಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದೆ. ಈಗ ಇದರಿಂದ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಾದರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ 1,200 ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಷ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಈಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಫಾಲೋಡ್? ಓಕೆ. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ, ಜನರಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1,65,360ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ಲು 1,65,360 ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಅದೇ ಟೋಟಲನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,65,360. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡಿ. ಆಯಿತಾ? 37,960 ಸರಿನಾ? 37,960 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ which is to be transferred to the partners' capital accounts in their profit sharing ratio. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ by partners capital accounts, by partners capital account under that PQR 37,960 in the ratio of 3:2:1. So P 37,960 into 3/6, Q 37,960 into 2/6, R 37,960 into 1/6 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನೋಡಿ. P 18,980ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, Q 12,653, R 6,327. ಸರಿನಾ? ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಸ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, to realization account P 18,980, Q 12,653. ಹಾಗೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ 6,327. ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಈಗ look at the problem. There are three partners P, Q and R. Out of these three partners, R became insolvent. Okay, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Mr. R became insolvent and only a dividend of 50 paise in a rupee was recovered from his private estate. So R is insolvent. ಮುಂದಿಂದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ 50 ಪೈಸೆ ಇನ್ ಎ ರುಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದ್ರ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 27,127 ಆಯಿತು. ಅದೇ ಟೋಟಲನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. $23,127 ಉಳಿತಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಸರಿನಾ? 23,127 ಸರಿನಾ? ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಿನಿಂದ 23,127 ರುಪೀಸು ಫರ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ 50 ಪೈಸೆ ಇನ್ ಎ ರುಪಿ ವಾಸ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿನಿಂದ $1 ಬರೋದಿದ್ದರೆ 50 ಪೈಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಫ್ 50 ಪೈಸೆ ಇನ್ ಎ ರುಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? $1 ಬರೋದಿದ್ದರೆ 50 ಪೈಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 50 ಪೈಸೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, 50% ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, 50% ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. $1ಗೆ 50 ಪೈಸೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಾಗಾಯಿತು? 50% ಬಂದಾಗಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಸಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು 23,127 ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅವನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ 50% ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ 23,127 50% ಮಾಡಿ. $11,563 ಬಂತ, ಸರಿನಾ? ಈಗ ರೆಡಿ? ಈಗ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀರಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ $11,563, 11,563. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೀರಿ ಟು ಆರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 11,563. ಆಯಿತಾ? ಪುನಃ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 11,564 ರುಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು, ಸರಿನಾ? ಇದೇನು ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ. ಯಾಕೆ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್.
ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಫರ್ಮಿಗೆ ಆದಂತಹ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು 11,564. ಈಗ ಈ ಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗಾರ್ನರ್ ವರ್ಸಸ್ ಮುರ್ರೆ ರೂಲಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ.